सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाण तो पहला पंजाब के मौसम की हालबयानी। लंघे कल पंजाब दे विच रुक रुक के बड़ा मींह पिया। जलंधर दे विच भी, फरीदकोट दे वल भी, पंजाब दे होर बाकी वख-वख हिस्सिਆਂ दे विच रुक रुक के मींह पैंदा रहा। बदलबाई पूरा दिन रही है पंजाब दे विच। मौसम बड़ा ठंडा रहा पंजाब दे विच, सोहना मौसम रहा। इउं लगदा सी भी जिवें पंजाब नहीं असीं गुलमर्ग दे विच बैठे होइए। सो पंजाब दे विच मौसम आ जिहड़ा वो पिछले 3-4 दिनों तो बदलिया होया। पंजाब दे विच तपश बेहद घटी हुई है। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के कुछ हिस्सों के ਵਿੱਚ होर मींह पै सकदा ते उस तो बाद पंजाब दे ਵਿੱਚ गर्मी ने फिर जोर फड़ लेना। पर जिहड़े ये 3-4 दिन लंघे आ ये बड़े सोहणे लंघे आ, बड़े नज़ारेदार लंघे आ ते मौसम विभाग दे वल्लों ये गल कही गई है कि वक्ती तौर के उत्ते ये मौसम दे विच तब्दीली सी, पर इहदे करके पावरकाम डिपार्टमेंट नूं सुख दा साह आया क्योंकि बिजली की मंग घटी है। इहदे करके किसान जिहड़े झोना ला रहे हैं उन्हां नूं सुख दा साह आया ते इहदे करके जिहड़े वो हर वर्ग के लोग आ, जिहड़े वो हर उम्र के लोग आ, जिहड़े वो खुश आ। पशु पंछी भी खुश होए आ। सो कुदरत दा था कोई नहीं पाया जा सकता ते कुदरत दे रंग न्यारे आ। ते जदों एकदम गर्मी तो बाद ये हवा दे बुल्ले आए, जदों मींह पिया, सब नूं चंगा लगना कुदरती सी। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ अग्निपथ योजना नाल संबंधित। लंघे कल भारतीय फौज के मुखी मनोज पांडे साहब के वल्लों गल कही गई है कि इस स्कीम नूं वापस लैण की कोई तुक नहीं बनती। पर लंघे कल एक बीजेपी के राज सभा के मैंबर ने रामचंद्र जांगड़ा उन्हां दे वल्लों एक अव्वला बयान दिता गया। बीजेपी के कुछ नेतावां दे वल्लों इहो जिहियां गल्लां कहीआं जा रहीआं जिन्हां दे उत्ते हैरानी हुंदी है कि हैं आ इदां दी गल भी कर सकदे आ। इस तो पहला कैलाश विजय वर्गीया ने गल कही सी कि 4 साल अग्निवीर की ड्यूटी करके आने वाले नौजवानों नूं जेकर लोड़ पई तां भाजपा दफ्तरां दे विच असीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पहल के आधार पर दिया करांगे। विरोधियों ने इस मुद्दे नूं चुक्या भी असीं तां पहले ही कहंदे सी भी इन्हां ने साडे फौजी वीरां नूं, साडे जवानां नूं इन्हां ने सिक्योरिटी गार्ड बनाउणा, इन्हां ने अपने दफ्तरां दे विच बंदूकां फड़ा के खड़े करना ते इन्हां ने आप ही गल नशर भी करती है। हुण जिहड़े रामचंद्र जांगड़ा राज सभा के मैंबर आ उन्हां दा तर्क देखो भी अग्निवीर स्कीम दे नाल की फायदे आ। वो कहते भारतीय नौजवान इस वक्त बेलगाम होंदा जा रहा ते भारत के नौजवान जबर जनाह करन तो, नशे करन तो, गलत काम करन तो बाज आउणगे जेकर इन्हां नूं 4 साल के लिए ये नौकरी मिल जाती है। वो कहते जी 17 तो लैके 21 जां आपां कह दईए भी उम्र वर्ग जिहड़ा 4 साल आ वो जो नौकरी करनगे इन्हां दे विच तहजीब आऊगी, ये बिल्कुल जीवन शैली वधिया बनूगी, ये अपनी जिंदगी सभ्यक तरीके नाल बतीत करनगे। ये फायदे ही फायदे आ। कहने का भाव यह है कि उन्होंने नज़र दे विच भारत का नौजवान जबर जनाह करदा, ये नशे बहुत करदा, ये असभ्यक वरतारे वाला, ये गलत काम करन तो बाज नहीं आउंदा। इन्हां सारियां गल्लां तो परे करन दे लई अग्निवीर स्कीम के फायदे ही फायदे उन्होंने नज़र दे विच मतलब इहो जे तर्क पेश किए जा रहे हैं। पर लंघे कल एक महत्वपूर्ण गल कही आ हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर होरां ने। वो कहने जी कि मैं इस गल का दावा करदा, गारंटी करदा भी जिहड़े अग्निवीर सेवा मुक्त होकर आया करनगे हरियाणा सरकार दे विच उन्हां नूं नौकरी की असीं गारंटी दिंदे आ, उन्हां नूं असीं पहल के आधार पर रखिया करांगे। इदां दीयां गल्लां उन्हां दे वल्लों कहीआं गईआं। बीजेपी के आगू ये गल कहने कि इहो जिहियां स्कीमां वार-वार नहीं आउंदियां, ये तां बहुत ही कमाल की स्कीम आ। भारत के प्रधानमंत्री साहब ये गल कहंदे आ कि भारत दे विच स्कीम जदों कोई शुरू हुंदी आ, विरोध हुंदा, बाद दे विच उहदे दूर रसी नतीजे बड़े चंगे हुंदे आ। उधर विरोधी पार्टियां गल कहणगियां भी ठेके दे उत्ते सारा देश हुण देण दी तैयारी है, इहदे विच फौज नूं भी ठेके ते दित्ता जा रहा। हुण तक ही सुणदे सी रेलवे, डाक विभाग, एयरपोर्ट, फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़ सब कुछ ठेके ते जा रहा ते हुण इन्हां ने फौज नूं भी ठेके दे उत्ते कर दित्ता। भावें कि सरकार ये गल कहनी है कि बेरोज़गारी खत्म करांगे, पर लोकां दे मनां विच तौखला इस गल दा भी किते ये ना होवे अग्निवीर तो बाद पुलिस वीर आउण, फिर मास्टर वीर आउण, फिर उस तो बाद डॉक्टर वीर आउण, फिर रेल वीर आउण, फिर बैंक वीर आउण, भी 3-3 4-4 5-5 साल ही रखते हैं। आ सेवा मुक्त हो गया, नवां पूर आ गया, वो गए नवां पूर आ गया, वो गए नवां पूर आ गया, भी किते ये ना होवे भारत दे विच रिवाज इदां ना चल पे। पर भारतीय फौज के मुखी ने जिहड़ियां गल्लां कहीआं उन्होंने कहा जी कि शंके वाली तो गल ही कोई नहीं। वो कहते सब कुछ क्लीयर हो गया, विरोधियों की गल छड्डो, नोटिफिकेशन जारी हो चुकिया, इस स्कीम नूं किसी भी कीमत के उत्ते वापस लैण का सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। उन्होंने ये गल कही है जी कि ये स्कीम बहुत वड्डे फायदे देऊगी तो कमाल के फायदे देऊगी। पहले इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो फिर करांगे टिप्पणी। अग्निपथ भर्ती योजना बारे फौज मुखी जनरल मनोज पांडे ने कहा कि इस नूं वापस लैण का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। ये स्कीम नौजवानों वास्ते सुनहरी मौका है।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਲੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਸ਼ਾਇਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਵਰਗੀ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। 4 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵਧੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਧੂਗਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਰਕਮਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਆ, ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜਿਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਰਹੂ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਹਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 5 ਕੋਣਾ, 3 ਕੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਕੀ 5 ਕੋਣਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੂਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੌਣ ਫਾਡੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 10:30 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਪਸਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ। ਸੋ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਭੁਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।